البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو شروط القياس؟ ما هي شروط القياس محمد؟ فاعل كيف؟ فاقل وفاقل. ايش فرق؟ ما هي شروط القياس؟ هذا الأول. ثاني siapa nggak boleh bahas. طيب أنت عبد الرحمن، مثال القياس، مثال القياس الذي يصادم النص، مثال إيش؟ يجوز للمرأة ماذا؟ أن تزوج، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها قياسا على ماذا؟ قياسا على صحة بيعها، وهذا القياس يصادم النص. لماذا يقال أن هذا القياس طيب يصادم النص؟ لماذا؟ كيف؟ أنت يا فرحان، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها قياسا على صحة بيعها. هذا القياس يصادم النص. ما هو النص؟ لا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نكاح إلا بولي. هذا النص لا يصلح أن يجعل هذا صريح، نص صريح واضح مبين: لا نكاح إلا بولي، لا يصح نكاح إلا بولي. طيب لا يصح نكاح إلا بولي، أي ضرورة من الولي، من شرط نكاح يكون المرأة وليا. الولي هو الذي يزوجها، ليست المرأة التي تزوج نفسها. وإن كان بيعها صحيحا، ولكن
جاء الناس في هذا الباب في باب نكاح على أنه لا يصح نكاح إلا بولي. وإذا قاس عن المرأة طيب يجوز لها بزوج نفسها قياسا على بيها، هذا قياس باطل، قياس باطل. لماذا يقال قياس باطل لك زيد؟ ها؟ لماذا يقال قياس باطل؟ لأنه يصادم نص. طيب الشرط الثاني أن يكون إيش؟ حكم الأصل ثابت بالنص أو إجماع. أن يكون حكم الأصل ثابت بالنص أو إجماع. لا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابت بماذا؟ بالقياس. مثال أن الأصل ثابت بالقياس. ها؟ قياس ذرة، الذرة يقاس على الرز. لماذا؟ الآن لماذا الذرة يقاس على الرز؟ في ماذا؟ لا، ما هو القصد قياس الذرة على الرز؟ ما هو القصد؟ ما مقصوده؟ ما مقصوده إسماعيل؟ الذرة تقاس على الرز. أين؟ أي أن الذرة يجري فيها ربا قياسا على الرز، لأن قالوا على سبيل المثال فقط، على سبيل المثال فقط. مثلا الذرة طيب يقاس على الرز لأن الذرة يجري في ربا، يقاس على الرز يجري في ربا. طيب هل حكم الرز هو ثابت بالنص أو الإجماع أو ماذا عندنا؟ أن الرز يجري في ربا. Salman baca Quran, Salman, tolanan baik Salman. Tuh di depan pintu kamu Salman, biar kelihatan dari sini, sana di depan pintu. Nah, di situ, biar kelihatan dari sini kok. Baca Quran. Anda lima anda. الرز حكم الرز ثابت بماذا؟ بالقياس. قياس على ماذا؟ قياس على ذرة. لا الذرة تقاس على الرز، والرز يقاس على ايش؟ على ما دائما على الخنطة أو على البر. وهذا الرز في الأصل هو الفرع، صار أصلا. لماذا؟ لأن الذرة تقاس على الرز، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل هنا لأن حكم الأصل ثابت بقياس ليس هو بالنص. وهذا تطويل بلا فائدة، تطويل بلا فائدة. الشرط الثالث ما هو في القياس؟ الشرط الثالث نقصد ايش؟ كيف؟ لا ينقطع. عندك إبراهيم، هات مثال إلى معلوم. لحم نعامة ماذا إله؟ إيش لماذا؟ Yang kedua wudu, nah anda ini salah baca total 100%, betul atau ini? Betul. Gak belajar sama sekali anda itu. Masa ada lahmu na'amah yang kudu wudu? Karena ada ilahnya, nggak ada.
Anta ini enggak perhatian. Mana contoh ilah ma'lumah? Contohkan ilah ma'lumah, bukan contoh kias. Harus belajar, betul-betul harus belajar. Ya? Kalau anta nggak belajar, lihat sebentar itu lain pak. Contoh bilangnya anta, hendak. Contoh ilah ma'lumah. Ilahnya ma'lumah. Jelas datang nas bahwa apa yang maksud ma'lumah bilangnya? Hah? Bukan ilah apa? Ta'abudi. Bukan ilah ta'abudi. Ilah maklumah. Langsung Nabi SAW memberikan apa? Memberikan ilah. Bayana Nabi SAW ilah. Ilah dari. Contohnya apa? Hah? Contoh ilah maklumah. Tahkim umur adi. Hah? Mana? Apa ilahnya? Tahrimu luhum umur ahliyah. Mada ilatuh? Fainahwa rijsun marisun najis sahih. Ada maklumah. Contohnya tahrim, haramnya luhum humur ahliyah. Apa sih humur ahliyah? Hah? Mana? Ahliyah. Berarti yang maklumah. Ahliyah. Ma'unas. Masa bau tahrimah ilatuh? Qalu at-tahrim ilatu tahrim fainaha rijsun ay najas. Ini maklumah. Baik. Ila maklumah. Aw ila maklumah misal idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yahmis yadahu fi inaa hatta yasilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Ha? Asyik ilah. ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ إيش تواضع؟ لا ما هو تواضع؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ما هو الحكم يا محمد؟ Hah? Hah? Ya jelas ya. Kalau nggak belajar nggak jelas. Ma huwa al-hukm fi hadis Abdurrahman? Ma huwa al-hukm fi hadis? Hah? Taghsil al-aidi, taghsil atau ghusl al-aidi ba'da naum. Hada huwa taghsil atau ghusl al-aidi ba'da an-naum. Qabla idkhaliha fil ina. Hukum di sini hukumnya maksudnya mencuci tangan. Tahu tangan atau apa? Mana tangan? Itu. Mencuci tangan setelah bangun tidur. Hah? Cuci enggak tangannya? Nah, mencuci tangan setelah bangun tidur, bukan sebelum. Mencuci tangan setelah bangun tidur, sebelum kamu masukkan tangan ke bejana. Cuci dulu, salahkan. Ma'ilatuh, hendak imam. Ilahnya itu langsung. Fa'inahu la yadri aina batat yadu. Hada ilah. Ilah ma'lumah. Hah? Ilahnya ma'lumah. Fa'inahu la yadri aina batat yadu. Hukum mencuci tangan setelah bangun tidur. Tahu nggak, Beb? Kenapa? Makan apa setelah tabir? Setelah bangun tidur, ini hukum namanya. Hukum mencuci tangan setelah bangun tidur. Ini hukum. Terus kenapa sih harus mencuci tangan? Kenapa kalau ada orang bertanya? Kenapa? Kalau ditanya kenapa itu ilah namanya. Apa sebab? Kenapa? Itu namanya apa? Ilah. Nah, kenapa? Nah, karena ilahnya fa'inahu la yadri aina batat
Yaitu karena orang tidur nggak tahu tangannya tidur di mana. Kamu tahu Mam? Hah? Ya udah. Karena tidak tahu tangannya tidur di mana. Kadang tidur di telinga, kadang di mana, nggak tahu jelas. Begitu. Ini ilah maklumah namanya. Namanya apa? Ilah. Ada lagi hadis, idza staiqadha ahadukum, baik. Idza staiqadha ahadukum falyanthir atau falyantasir salatan. Falyantasir salatan fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi. Apa artinya dulu dengan bahasa Indonesia coba? Apa artinya? Indak. Dari tadi Anda kemana? Terhadap besok. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyantasir salasa fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi. Entah. Tuh itu udah lewat tadi, udah lain lagi. Ini lain lagi. Tapi antum sudah dapat mufradat idza staiqadha ahadukum min naumihi. Nah, falyantasir salasa fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi. Lain sekarang hukum lain. Kalau tadi mencuci tangan sudah selesai, ini ada hukum kedua. Contoh ilah maklumah. Apa Muhammad? Istinsafnya apa Muhammad? Jadi suruh masukkan air ke hidung. Lewat mulut. Gimana masuk hidung sama lewat mulut gimana? Atau ini hidung di sini dan mulut sini situ gimana? Keselok-selok nanti. Masya Allah. Anta ini gimana fikih anta ini? Ada orang masukkan air lewat hidung, buang lewat mulut sini gimana Farhan? Coba praktekan. Nggak bisa. Ini nggak bisa Muhammad. Nah, masukkan air lewat mulut ke hidung juga nggak bisa. Coba kan itu. Apa itu? Apa bosan? Hah? Ikut masukkan mulut dan hidung. Apa coba? Bukan. Apa ini Imam Anda? Apa? Pertanyaan al-istinsar. Pada yang terakhir salah. Harus melakukan istinsar apa? 3 kali. Itu wudu, itu khusus bangun tidur. Khusus bangun tidur untuk istinsyak wal istinsar itu 3. Karena hadis ini. Pada yang terakhir salah. Kenapa? Karena syaitan alasannya. Beda wudu biasa di siang hari dengan wudu habis tidur. Habis wudu habis tidur, al-istinsar salah. Istinsar itu ya lazim istinsyak jelas. Karena enggak ada air dikeluarkan tanpa ada masuk. Kalau istinsyak memasukkan itu hidung, aman. Istinsar mengeluarkan air dari hidung, bukan lewat mulut, bukan. Enggak ada tambah lewat mulut ini. Kenapa begitu diperintahkan? Fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi. Karena syaitan tidur tuh di khaysum, ujung sini, ujung hidung. Bukan di sini, sana. Nah, sini khaysum. Syaitan tidur di sini, Farhan. Khaysum. Makanya kalau bangun tidur istinsar berapa? 3 kali. Tuh. Itu ilah namanya. Ada ilah ta'budiyah. Ilah yang kita tidak tahu apa ilahnya. Kenapa sholat zuhur 4 kali? Nah, kenapa? Kenapa anda coba? Selama sholat zuhur 4 kali anda tanya. Hah? Ta'budiyah ya. Karena tidak ada khobar, ya kan? Antum baca Al-Quran dari awal sampai akhir nggak ada alasan kenapa sholat zuhur 4 kali. Baca hadis yang banyak juga tidak ditemukan kenapa sholat zuhur 4 kali. Alilah apa? Ta'budiyah. Ta'budiyah. Baiklah. Nah, syaratnya kias itu jika ilahnya maklumah. Syarat boleh terjadi apa? Kias. Jika ilahnya apa? Maklumah. Jika ilahnya ta'budiyah nggak bisa dikiaskan. Kemarin kita contohkan ilah ta'budiyah. Contohnya apa?
Anta. Nggak lupa ini. Contoh ilah ta'abudiyah. Anta Abdurrahman pernah kita contohkan. Hah? Tuh mana ilah ta'abudiyah gimana? Hah? Hah? Tahmul bair enak. Bagaimana? Hah? Lahmul bair kenapa Abdurrahman? Hah? Lahmul bair ladid, sahih, enak. Hah? Lahmul bair yang kudu-kudu. Jika dimakan, jika orang makan, ya. Lahmul bair, bair. Sekarang makan daging onta, Daging onta kalau dimakan orang itu wudunya apa? Batal. Apa ilahnya? Ilahnya apa? Kenapa? Kalau ada orang tanya, kenapa? Itu namanya ilah, ya. Kenapa makan daging onta wudunya batal? Coba anta. Kenapa? Lain makan daging sapi, anta makan daging sapi walaupun 2 piring enggak batal wudunya. Tapi makan daging onta walaupun segini, wudunya batal. Tuh. Kalau ada orang tanya, pada anta, terus kenapa daging onta membatalkan wudu? Itu namanya ilah. Kalau ada pertanyaan, kenapa? Apa sebab? Namanya apa ilah? Apa ilahnya? Ilahnya apa, Fed? Tidak tahu apa tidak ada atau gimana? Mahiyal ilah, ilahnya apa saat? Hah? Berarti ilahnya apa? Ilahnya ta'abudiyah. Kenapa? Ini disebut ilahnya apa? Ta'abudi. Jika perintah ataupun perintah untuk berwudu, perintah berwudu setelah makan daging onta, ini amrun ta'abudi. Kita nggak tahu ilahnya kenapa makan daging onta kok bakal wudunya, makan daging kuda malah nggak batal, ya kan? Padahal sama-sama onta tinggi, kuda tinggi, ya kan? Sama-sama makan rumput misalnya, kan sama-sama kan? Kenapa yang ini batalkan yang tidak? Kenapa makan daging onta batal wudu? Wallah, yang penting sudah begitu aturannya. Ya, kita tidak perlu membahas dan mencari-cari karena memang tidak diketahui. Ma'akhbarana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak memberitahukan kepada kita kenapa daging onta itu. Oleh karena itu tidak boleh daging kuda atau sapi atau kerbau digiaskan kepada onta. Itu nggak boleh ada kias. Sebab apa yang menjadikan tidak boleh? Anta. Loh, dari tadi kemana? Kenapa tidak boleh, Mas? Sahih, karena ilahnya ta'budi ghair ma'lumah. Karena ilahnya tidak maklum, ta'budi. Begitu. Sehingga tidak boleh dikiaskan ke situ karena kias dari sahih. Kenapa ilahnya? Ilah ta'budi. Baiklah. Lain dengan sekarang ada asal. Min mawani takfir al-khata' wa nisyan wa dhuhul wal khuflan. Termasuk pencegah. Jadi kan tercegahnya orang dikafirkan jika dia berbuat atau berkata karena khata', karena salah, ya. Karena salah. Ini ada asalnya, yaitu kisah orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Apa ilahnya? Imam langsung akhta'a min syiddatil faraghi. Langsung dari Nabi SAW memberikan apa? Akhta'a min syiddatil faraghi. Dia mengucap Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ucapannya apa itu? Kafir enggak pernah? Ya jelas, dia mengatakan ya Allah engkau hambaku, saya Tuhanmu. Kafir, masa begitu? Kebalik kan? Tapi sekarang ini apa ilahnya?
Kemudian diterangkan akhto'a min syiddatil farahi. Salah dia berbuat khata, salah karena saking gembiranya. Saking gembiranya salah ucap. Saking gembira, sangat gembira, salah ucap. Baik. Ini bisa dikiaskan kepada yang lain seperti hukum tolak. Ada orang mengucapkan talak pada istri. Ini boleh ada kias, sebab apa? Kenapa? Karena ilahnya maklumah. Akhta min syiddatil farah. Ada orang saking gembiranya, dia ingin mengucapkan kepada istri, ana uhibbuki. Tapi keliru, ana tolak tuki. Nah ini boleh adanya kias. Di sini boleh. Di sini kenapa? Nih kan? Kenapa dia tidak jatuh talak? Dia mengatakan, Allah saya nggak ada keinginan mengucapkan anak tolak tuki. Ya, sejarah dari dulu saya nggak pernah apa-apa, saya cinta kamu 100%. Misalkan, ya, nggak ada niat sama sekali. Saya Allah salah. Ya, karena saking gembiranya keliru. Dia keliru ucap. Oh bukit jadi apa? Tolak tuki. Nah, ini tolaknya tidak jatuh. Kenapa? Akhto'a min syiddah al-farah atau syiddatul hazan atau apa dan sebagainya. Ya, akhto'a min syiddah. Baik min syiddatul farah, saking gembiranya salah ucap, saking sedihnya bisa salah ucap. Itu. Ini bisa dikiaskan ke sini. Asalnya hadis Anas tadi. Akhto'a min syiddatil farah, berkembang hukum talak, hukum ini. Ketika dia karena min syiddatil farah, syiddatil hazan, syiddatil ghadab apa dan sebagainya, tidak jatuh hukum. Kenapa? Karena ilahnya akhta'a min syiddah. Syiddatil farah, orang saking gembiranya, pikirannya nggak kontrol. Apa namanya? Lepas kontrol. Muhammad tahu lepas kontrol. Nggak bisa dikontrol. Itu. Min syiddatil ghadab, karena saking marahnya juga lepas apa? Kontrol. Min syiddati al-huzn juga lepas kontrol. Nah itu loh. Ini bisa kias. Kenapa bisa dikias, Farhan? Nah, bukan. Kenapa boleh kias di sini? Boleh masalah tolak, masalah apa lagi masalah boleh dikiaskan. Kenapa boleh dikiaskan? Kan? Hah? Kenapa? Kenapa saat? Hah? Karena ilahnya maklumah maksudnya. Karena ilahnya maklumah. Sehingga boleh terjadi kias jika ilahnya maklumah. Kalau ilahnya tidak maklumah, ya nggak bisa. Tidak bisa. Umar paham nggak? Hah? Ada orang Umar sadar biasa mengatakan tolak tuki. Gimana sah nggak tolaknya? Kenapa sah? Dia sadar. Sahih. Ayo baca Quran yuk. Maka di situ banyak tolak sakron, tolaknya orang sakron dan sebagainya. Sekarang man akala nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumahu. Sahih? Man akala nasiyan. Man akala nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumahu. Apa artinya Muhammad coba? Nama Muhammad. Bukan makan nasi. Ya bukan. Man akala nasiyan. Man akala nasiyan. Barang siapa yang makan karena lupa. Jangan dia puasa, lagi dia meneruskan puasanya. Lupa, karena lupa itu. Man akala nasiyan. Orang berbuat karena lupa, ma'fu. Karena lupa apa? Ma'fu, dimaafkan. Baik. Karena dimaafkan, karena dia berbuat lupa. Ini nasnya dari dalam masalah makan. Betul. Makan atau minum. Sekarang ada orang berbuat sesuatu yang membatalkan puasa juga karena nasiyan.
karena lupa. Boleh nggak dikiaskan kepada makan dan minum? Nah, boleh nggak, Mam? Boleh. Tapi harus lupa. Tapi boleh lupa dibuat nggak boleh, betul lupa. Sekarang ada orang lupa menyembelih tanpa mengucapkan bismillah. Lupa, Muhammad. Udah disembelih baru bismillah. Kenapa saya lupa tadi? Sekarang ada orang lupa menyembelih. Terus hukum sembelihannya apa? Halal atau haram? Kenapa haram? Tapi kan lupa, bukan karena sengaja, lupa. Subhanallah, lupa. Lupa. Pak Fatih, enggak. Kenapa haram? Syarat apa? Tahlil tahrim. Kira tahlil tahrim. Tapi dia lupa. Lupa sekarang. Ya kan? Lupa. Nah, terus sekarang. Kalau di sini tidak boleh ada qiyas. Karena sudah ada nas wala ta'kulu mimman lam yuzkar ismullahi alaihi fainahu fiskun. Dah. Di sini enggak boleh ada qiyas. Walaupun lupa enggak bisa. Karena sudah ada nas. Sehingga tidak boleh ada nas yusadim al-qiyas. Baik, nah. Arabi ini dipahami kamu antum kalau mau ingin bisa belajar betul, dipelajari betul ya. Jangan asal-asalan, betul dipahami. Arabi an takuna ilatu mustamilatan ala ma'nan munasibin li hukmi. Yulamu min qawaid syar'i itibaruhu kal iskar fil khamr. Baik. Hendaknya ilah itu mustamilah, mencakup terhadap makna. Hendaknya ilah itu mencakup suatu makna yang sesuai dengan hukum. Ilahnya harus sesuai dengan hukum. Diketahui dari qawaid syari' i'tibaruhu. Kal iskar fil khamr. Sekarang iskar. Apa iskar? Iskar fil khamr. Iskar itu adalah sifat mabuk dalam khamr. Kenapa khamr diharamkan? Kenapa khamr diharamkan anda farhan? Karena memabukkan. Karena bahasa kita memabukkan iskar. Karena menjadikan iskar. Mabuk, orang mabuk pikirannya tertutup. Ini karena ilahnya fil khamr al-iskar. Fa in kana al-ma'na wasfan tardiyan la munasabat bihi lam yasud ta'lil bihi kasawad wal bayad masalah. Jika makna itu wasfan tardi, ya, jika makna ataupun ilah itu wasfan tardiyan, jika makna adalah wasfan tardiyan, wasfan tardiyan itu maksudnya sifat, ya, sifat yang ada dan tidak mempengaruhi. Ini bukan ilah, wasfan tardi. Seperti orang Afrika warnanya apa coba? Anak tanya. Orang Afrika warnanya apa, Muhammad? Loh, orang Afrika warnanya? Loh, orang Afrika warnanya? Hitam. Orang Afrika warnanya hitam, sahih. Tapi orang Rusia warnanya merah, agak merah. Tapi ada orang yang warnanya putih. Ini namanya durutiyat. Orang kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit apa? Namanya itu wasfan tordiyan. Wasfan tordi. Sifat tordiyan yang ada pada diri seorang. Ini tidak berpengaruh.
Baik, tidak berpengaruh. Nanti akan dijelaskan contoh. Lam yasih ta'lilu bihi, sehingga tidak boleh ilahnya ini kan karena kejadiannya sama kulit hitam. Berarti kulit putih nggak boleh dikiaskan. Bukan itu, karena warna kulit bukan ilah. Warna kulit bukan ilah, karena ini wasfardi. As-sawad wal bayad masalah. Misal dzalik, contohnya biar jelas. Contoh tentang wasfan tardiyah. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Barirah khuyyirat ala zawjiha hina utiqat. Sekarang ini perhatikan. Barirah ini seorang budak. Seorang apa? Budak yang dia sudah menikah juga dengan budak. Budak menikah dengan budak. Mana yang lebih tinggi statusnya, Umar? Kok enggak ada gitu? Sama-sama budak, sahih. Budak menikah dengan budak, status sama. BB. Sama-sama apa? Budak. Sama-sama. Statusnya sama, wahid. Kemudian Barirah radhiyallahu anha, sahabi, ini dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dibebaskan. Statusnya bukan lagi budak, jadi maula. Mana yang lebih tinggi? Jadi hur sekarang. Barirah menjadi orang merdeka, suaminya masih budak. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Farhan. Kenapa? Karena sudah hurrah, ya, sudah apa? Merdeka. Barirah sudah merdeka, suaminya masih budak. Paham? Terjadi perbedaan apa? Status. Ini sudah merdeka, masih budak. Hukumnya ini, ya. Ketika seseorang yang satu sudah merdeka, yang seorang istri yang dia dulunya budak, sama-sama menikah dengan budak. Kemudian dia dibebaskan, sudah menjadi hurrah, tidak apa? Merdeka, statusnya udah beda. Maka istri ini secara hukum Islam dia diberi pilihan. Diberi apa? Pilihan. Ingin terus dengan suaminya boleh, ingin berpisah juga boleh. Apa mohon? Pilihan apa? Tolak? Enggak tolak, bukan. Lain ini, makanya hukum lain. Gimana istri mentolak istri suami? Kalau menolak ada, tapi mentolak nggak ada. Takhir itu bukan tolak, lain. Tuh, beda. Ya, jangan setiap perpisahan dikatakan tolak. Gimana? Nih, perhatikan ini. Ini Zaid Barirah. Ini suaminya Barirah, ini Barirah. Ketika menikah masih sama-sama budak. Statusnya yang lebih tinggi, Zaid. Kenapa? Masih sama-sama. Kemudian ini masih status suami istri. Cuman Barirah dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Naik statusnya. Jadi apa? Jadi apa? Hurrah. Apa? Hurrah. Orang udah merdeka. Orang udah merdeka, statusnya udah jauh dengan apa? Udah. Istri yang sudah statusnya tinggi kayak gini hurrah, hukum dalam Islam diberi takhir, diberi pilihan. Ingin setia dengan suami, nggak masalah. Ingin berpisah dengan suami, tidak masalah. Paham? Barirah ini apa namanya, orang warnanya putih, suaminya hitam. Ini putih, ini hitam. Sampai suaminya nangis-nangis di belakang Barirah, minta jangan sampai pisah. Tapi Barirah nggak peduli. Silahkan sana. Paham masih? Barirah warnanya apa tadi? Putih. Hitam. Baru aja diucapkan ngomong begitu. Mana Umar ini? Barirah putih, ini hitam. Paham ini kisahnya? Putih ataupun hitam ini wasfan tordi. Sifat tordi, sifat yang tidak dianggap sebagai ilah. Paham? Sekarang kalau ada kebalikan yang terjadi, berarti gimana kebalikan terjadi? Ada. Ketika suaminya dibebaskan, tapi istrinya dibebaskan.
Oh, kalau itu suami itu nggak ada masalah. Suami itu tidak ada masalah. Suami mentolak istri walaupun budak boleh. Yang kebalikan ini adalah misalnya ada perempuan yang hitam. Nah, budak tapi apa? Hitam. Suaminya putih. Namanya apa? Kebalikan. Tadi kan bajunya putih. Sekarang ada perempuan budak yang warnanya apa? Hitam. Suaminya putih. Atau hitam dengan hitam, enggak apa-apa. Sekarang apakah bisa dikiaskan? Apakah bisa dikiaskan seorang budak yang warnanya hitam dengan budak yang warnanya putih? Al-jawab tidak, mengapa, boleh saja, karena hitam dan putihnya kulit bukan illah tapi wasfan tordi. Misalkan ada sekarang budak hitam, ya, suaminya misalkan warna putih, ini dibebaskan. Budak hitam ini dibebaskan. Berarti sekarang statusnya merdeka, ya kan? Apakah ketika dia seorang wanita yang budak hitam, warnanya hitam itu kemudian dapat ketika dibebaskan juga seperti Barirah diberi takhir? Al-jawab na'am. Ya, karena yang menjadi ilah bukan masalah warna kulit, tapi yang jadi ilah adalah ketika seorang budak, perempuan yang budak kemudian dibebaskan menjadi hurrah, maka hukumnya diberi takhir. Hah? Paham nggak itu? Anda paham? Hah? Betul. Nah, itu namanya wasfan tordi. Maka wasfan tordi ini tidak munasabah dengan hukum, karena Allah Ta'ala menciptakan manusia demikian, berbeda-beda warna kulit. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Orang itu bahasanya beda, kulitnya juga beda. Ini hikmah min Allah azza wajalla. Sehingga ini bukan suatu ilah yang sesuai dengan hukum, tapi wasfan tordi. Baik, nah, itu maksudnya. Sehingga yang dimaksud ilah adalah ilah yang munasib dari hukum, ilah yang sesuai dengan hukum. Baik, bukan ilah wasfan tordian. Baik, nah. Seperti tadi, ilah di dalam khamar, kullu muskirin haram, kullu muskir haram, wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Ini contoh ilah. Kenapa diharamkan kata-kata? Karena memabukkan. Orang khamar zaman dulu terbuat dari apa? Khamar di zaman Nabi SAW terbuat dari apa dulu nih? Hah? Gandum, anggur saja, kurma saja. Baik, al-khamr fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khamsah, terbuat dari 5. Ada inab, ada tamar, ada busur, baik, ada asal, ini 5. Tapi pada asalnya 2 yang masyhur, zabib dan tamar. Zabib dan tamar. Baik. Kemudian datang hadis Nabi SAW, kullu muskirin haram, kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Ini ilahnya makanan dan minuman jika apa? Memabukkan. Jika apa? Memabukkan. Walaupun khamr dulu terbuat dari 5 bahan baku khamr. Misalkan ada orang minum air kelapa, legen, tahu legen? Tahu legen ada? Oh, nggak tahu juga. Asal mana Anda, Sumatera? Oh, pantas, saya nggak tahu legen. Legen, tahu legen? Tahu Ibrahim legen? Yang kayak apa? Ini kasih gula. Air teh? No, nggak tahu juga. Anda tahu legen? Tahu? Yang kayak apa? Air gula, air tebu. Legen itu air kelapa, bukan air kelapanya, tapi air yang mau buat gula kelapa. Ya, badek katanya. Legen, baik dari kelapa atau pohon durian, durian apa? Aren. Legen.
masukkan di bambu, ya, disimpan berapa hari, dipendam dalam tanah atau disimpan. Nanti setelah 4 hari diminum, ya, mabok orangnya, mabok. Nah, sama aja. Berarti ini haram apa halal? Ini haram karena kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan. Ada orang makan buah kecubung. Nah, cubung atau kecubung? Tahu ini? Tahu? Hah? Tahu kan? Makan. Kemudian mabok. Hah? Mabok nggak mabok? Mabok. Sama. Haram. Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Ini ilah kullu muskirin haram. Ilah al-iskar. Ini ilah yang betul-betul mustamil. Ini ilah. Ayo. Ini syarat yang keempat, ya. Sehingga ilahnya sesuai dengan syarat dan bukan wasfan tardiyan. Jika wasfan tardi itu bukan sebagai ilah, bukan sebagai ilah. Baik. Misalnya, onta kakinya berapa? Hah? 4. Onta kakinya 4. Kambing kakinya 4. Betul. Nah, sapi. Nah, ini wasfan tardi. Jumlah kaki wasfan tardi sehingga tidak bisa diilah. Tidak bisa kamu mengatakan lahmul ibil. Kenapa onta makan daging tanpa tamu itu karena kakinya 4 misalnya. Akhirnya dikiaskan kambing juga kakinya 4. Ini nggak bisa karena ini wasfan tardi. Paham? Itu maksudnya. Subhanallah walhamdulillah. Fitnah.